जय हिंद दोस्तों, न्यूज पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जमीन नूरी। रायगंज और उत्तर दिनाजपुर के लोगों के लिए खुशी की खबर है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंटियर के मेंबर बना यहाँ की श्री परिमल सिकदार और रेलवे लाइन के इशूज जितना भी होगा उसको उठाने के लिए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के पास पहुंचाने के लिए यहाँ के लोकल लोगों का जो इशू जल्दी से पहुंच सकेगा, इसके लिए हम लोग एक मेंबर मिल गया है रायगंज की सरजमीन से। उसको संबर्धना देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा का सेक्रेटरी गुलाम सरवर साहब यहाँ पे आए हुए, जो पिछले 2021 के विधानसभा इलेक्शन में ग्वालपोखर से कॉन्टेस्टिंग था। हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ से परिमल सिकदार के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा और जो भी यहाँ का इशूज का सवाल जवाब भी होगा रेलवे लाइन को लेकर। तो चलिए हमारे साथ बने रहे और इस लाइव सेशन को आगे तक बढ़ाने में मदद करें। सर, क्या कहेंगे, आज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का आप मेंबर बने हैं और जिसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्या वार्ता देना चाहेंगे? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मेंबर आज बने हैं। कल सूचना आया था जी, उसके सिलसिले में हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। इसके हम लोग देखेंगे कितना हम लोग आगे चल पाते हैं सबको लेके। इसके ही सूचना के लिए हम लोग आए हैं। देखा जाए तो हमारे इस रूरल एरिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, ये उत्तर दिनाजपुर कहा जाए तो पिछड़ा इलाका है और यहाँ से आपको एक बड़े पद मिला है। देखा जाए तो नौजवानों के लिए आप लोग क्या करना चाहेंगे इस पे? नहीं, अभी तो शुरुआत में हम लोग अभी खड़े होने की जगह मिला है जी, अभी आगे भी सोचेंगे नौजवान के लिए क्या क्या करा जाए, उसके भी देखेंगे। कोई अगर जो चाहे तो हम लोग देखेंगे आगे का, इसके लिए भी आवेदन करेंगे ऊपर में। सरवर सर, आप बीजेपी पार्टी के यहाँ के राज्य का स्टेट सेक्रेटरी है और आज आप यहाँ पे परिमल दा को जो है संबर्धना देने आए हैं। इस नॉर्थ ईस्ट रेलवे फ्रंट का मेंबर बने हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको? हम लोग बहुत अच्छे हैं, किस्मत वाले हैं कि परिमल सिकदार दा हम लोग को मिला और हम लोग कलीग से परिचय है, जान पहचान है, आदमी अच्छा है, काम करेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर दिनाजपुर का जो भी रेलवे इशू है सब में हम लोग बात उठा सकते हैं। हमें मौका मिला, हम लोग एक आदमी, हमारा एक सुनील जो परिमल सिकदार दा है, ये हम लोग को नॉमिनेट होके आया। हम लोग को इससे बड़ा हम लोग पर कोई बड़ा खुशखबरी नहीं है। लोकल इशू हो, कोई रेलवे में हजारों काम, रेलवे का बहुत सारे क्राइटेरिया है जो अभी धीरे धीरे कल नॉमिनेट हुआ, धीरे धीरे सामने आएगा, उसको फेस करेगा और फेस करके रायगंज का जो भी लोकल इशू है उसको पहला काम रायगंज का होगा। क्योंकि रायगंज में जो दादा ने कहा कि यहाँ पे ट्रेन वीकली मिलता है, हम लोग का टाइम देखिए, ट्रेन का मामला हमारा जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव दा, वो जो सर हैं, जो रेलवे मंत्री है, उन अपॉइंटमेंट किया है परिमल सिकदार दा को। तो ये अच्छा चैनल मिला हम लोग को इसको थैंक्स करना चाहिए रायगंज वासी को, कि थैंक यू बोले रायगंज वाले कि परिमल सिकदार जो मिला हम लोगों को। आज हम लोग अश्विनी वैष्णव के पास कोई भी चिट्ठी ले जाने में अब टाइम नहीं लगेगा। कोई भी प्रॉब्लम का इशू सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा। हम लोग एक यहाँ खंबा पाए, एक पिलर पाए, हम लोग यहाँ का लड़ाई लड़ सकते हैं और यहाँ के इशू को हम लोग उठा सकते हैं। ये धन्यवाद जनाना चाहिए जितने भी हमारा रायगंज वासी है। मैं यही कहूँगा और मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोग को ये मौका मिला है, हम लोगों का किस्मत अच्छा है। तो हम लोग करना नहीं है, जब का तो जो ऊपर में रेल बोर्ड जो है वो उन लोग करेंगे, उनका जो प्रक्रिया है वो उसी सब से चलेगा। वो तो हम नहीं कर पाते ना, वो तो एग्जाम के थ्रू, हाँ, वो तो उनका जो काम है उन लोग करेगा। हम लोग का जो काम है हम लोग वो करेंगे। रेलवे डिपार्टमेंट अलग हाँ, ভালো কি আমরা রায়গঞ্জে নাই, উত্তর দিনাজপুরে আমরা পরিমল সিকদার নামে যে আমার নমিনেট হচ্ছে দাদা, আমরা আশাবাদী আছি, অপেক্ষাতে আছি কি আমরা লোক পাচ্ছি। আমাদের এখানকার লোকাল ইস্যুর জন্য যতগুলো আছে, সিনিয়র সিটিজেনের কথা বললেন দাদা, তারপরে যে রেলওয়ে ফাটকের কাছে গ্যাদারিং হয়, সাবওয়ে বলেন, ভিতরে রোডের প্রভিশনের দরকার কি ফ্লাইওভারের দরকার, এগুলো একটা কমপ্লেন হবে, একটা দাবি হবে। কার এখানকার মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আছে, অনেকগুলো বিভাগ আছে, তাদের লেখা, তাদের রিটার্ন নিয়ে আমাদের পরিমল সিকদার দা আছে, উনি উপরে কথা বলবে। এখন সেটা এখন তো হতে পারে না, কালকে নমিনেট হচ্ছে, আজকে আমরা দাবি দাবা করতে পারছি না। যেগুলো ইস্যু আছে লোকাল ইস্যু সবগুলো আমি আশাবাদী আছি যে পরিমল দা আমরা পাই গেছি, এগুলো একটু দেখবে উনি আর এগুলোতে ইস্যুতে কাজ করবে। বলা হয়েছে সেই এজেন্টটাতে আপনারা কি কি এজেন্টটা দেবেন? না, আমরা এখন সবে তো চালু হলো, আজকে তো গতকাল ফেব্রুয়ারি মাসে যে মিটিং হয়েছে যে ব্যাপারে সেটা আমি সার্ভে করি, যেটা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো আমি এক একটা স্টেশনে যাই, সব দেখি,
ডিএম এর সাথে কথাবার্তা হোক, তারপর কথাবার্তা বলে তারপর আমি যেটা তৈরি করে তারপর সেটা সাবমিট করবো। 2019 সাল থেকে করোনার সময় থেকে সিনিয়র সিটিজেনদের কনসেশন বন্ধ হয়ে গেছে। এটা দীর্ঘদিন হয়ে গেল, আজকে 6 বছর হয়ে গেল সিনিয়র সিটিজেনের কনসেশন বন্ধ। অনেক স্পেশাল ট্রেন আজও স্পেশাল বলে চালানো হচ্ছে, যার ভাড়া বেশি। বারসই থেকে রাধিকাপুর যেতে 35 টাকা ভাড়া নেওয়া হয় স্পেশাল ট্রেন বলে। এগুলোর বিষয়ে আপনি এজেন্টরা রাখবেন, না বলবেন। আমি আমি এই বিষয়ে যেটা এখন 10 টাকা ভাড়া হয় না এই বিষয়ে এই বিষয়ে এখন বলাটা আমার হয়তোবা ঠিক হবে না। কিন্তু এটা তো তুলতে হবে। না সেটা তুলবো, অবশ্যই তুলবো, সে আমার সময় আসলে রেলওয়ে ইউজার্স কমিটি তো আমি আমি মিটিং এ যাব, মিটিং এ যাওয়ার পরে সেসব আমি যা যা আমার এজেন্ট আছে সব রেডি করব, রেডি করে আমি সেখানে জমা করে আসবো, দেখা যাবে, তারপর ওনারা বিচার বিবেচনা করবে। এটা সিনিয়র সিটিজেনকে শুধুমাত্র তাদেরকে এক প্রকার অপমানও করা হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে, তাদের কোটাটাও রাখা হচ্ছে না। না দেখুন, রেলের যে অবস্থায় চলছে এখন, সবাই তো চাচ্ছে রেলেই ভালোভাবে যাওয়ার জন্য বা কিছু করার জন্য। সুবিধা থেকে অনেক রকম ভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। চেষ্টা করব, আমরা কথা বলবো আগে, এটা আমি এমনি এমনি বলতে পারি না এখনই, সবাই তো আমার একদিন হলো, হ্যাঁ আমরা সেগুলো আমি বলবো। হ্যাঁ বলি। সেটা যে দিয়ে দেবো ওটা, serious কেটে situation কুটে আপনি করে। বললেন যে সেটা বন্ধ করানো আছে, সেটা চলবে কিনা সেটা আমি উত্তর দিচ্ছি যে সেটা কিসের জন্য বন্ধ হচ্ছে, কি কাজ আছে, কারণটা কি, সেটা আগে একটা ইনকোয়ারি দরকার আছে, একটা কমিটির দরকার আছে। কেন এটা হঠাৎ বন্ধ হলো সেটার উপরে আলোচনার বিষয় আছে। সেটা পরিমল দা এখন গেছে, আমার এক্সিকিউটিভ মেম্বার বলছে ওরা ওখানে যায় নমিনেট হচ্ছে। আমাদের ভাগ্য ভালো যে আমরা উত্তর দিনাজপুরে একটা রায়গঞ্জের ভিতরে একটা আমরা পরিমল সিকদারের নাম যে আছে, আমার দাদা আমার কাছে বসে আছে, তার উপরে আমরা আশা করব যে এইগুলো যে এই ছোট ছোট ইস্যু আছে তার উপরে তার উপরে নির্মল যে আমার পরিমল দা আছে, ইনি এনার উপরে একটু বিচার করবে, দেখবে, তারপরে উপরে জানাবে, তারপরেই হবে। এখন আজকে নমিনেট হচ্ছে রাত্রেবেলায়, আর আজকে 2019-এর কথা উনি এটা বলতে পারবে না, বুঝবে, জিনিসটা ইনকোয়ারি করবে, তদন্ত করবে, তারপরে আমরা পরিমল সিকদার কাছে আজকে তো খালি দেখা হলো না, আবার আসবো, আবার প্রেস কনফারেন্স করবো, আমরা আবার ফের জানাবো যে দাদা আমাদের এগুলো দাবি দেওয়া আছে, আপনি কি করতে পারবেন, তার উত্তর উনি দিবে। এখন তো কালকে নমিনেট হচ্ছে, সেটা তো আমরা সম্পাদনা দেওয়ার জন্য আসলাম, ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য আসলাম, একটা কংগ্রেচুলেশন আছে, তার জন্য আমরা আটেকের কাছে প্রভিশন নাই পার করার, সেগুলো একটা আলোচনার বিষয় আছে। সেই আলোচনার বিষয়ের মধ্যে এখানকার আমার মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন আছে, অনেকগুলো বিভাগ আছে, তার কর্পোরেশনের লেটার, তারপরে কর্পোরেশন যেগুলো দাবি দাওয়া করবে রেলওয়ের উপরে, তারপরে সেটা বিচার করবে পরিমল সিকদার দা কে এগুলো কি দাবি দাওয়া কতটুকু ঠিক আছে না আছে, তার উপরে ইনকোয়ারি একটা যাচের ব্যবস্থা আছে। এর জন্য আজকে এটাই বলতে যাচ্ছি, আহ, গতকালকে আমার বাই পোস্ট বাড়িতে এলো, নর্থ ইয়ার ফ্রন্টের রেলওয়ে মিস্টার অশ্বিনী বৈষ্ণবজি আমাকে নমিনেট করেছে। তার বিষয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই অশ্বিনী বৈষ্ণবজিকে। আর আমার রেল সংক্রান্ত কিসব কিছু অন্য অন্য কাজকর্ম করা যায় সেসব দেখব। আমাদের জোনটা আছে কি নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে। ZRERCC ফুল ফর্মটা যদি বলেন। নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে তার কি দায়িত্ব পেয়েছেন? কমিটি মেম্বার, মানে এটা নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে কমিটি মেম্বার। কমিটি, হ্যাঁ, তাতে কি দায়িত্ব পেয়েছেন? জাস্ট মেম্বার হিসেবে। জাস্ট মেম্বার হিসেবে। এই মেম্বারদের কি কাজ হয়? মেম্বারদের আমাদের রেলের উন্নয়নমূলক কাজগুলো যা যা হয়, রেলের যত উন্নয়ন করা যায় তার জন্য আমাদেরকে মেম্বার হিসেবে রাখা হয়। হ্যাঁ, উন্নয়নের জন্যই। তো এই জোনের জন্য আপনি কি ভাবছেন? এই জন্য যেন আমি ভেবেছি, সর্বপ্রথম বলতে হয় আমাদের রায়গঞ্জের যে আমাদের যে রেলের যে অবস্থা আছে, আমাদের টাউনের উপরে যে রাস্তাটা আছে, যদি সেটাকে আন্ডারগ্রাউন্ড করা যায় সেটা একটু খুবই ভালো হয়। চেষ্টা করব সেটাকে, হ্যাঁ সেটাকেও চেষ্টা করব।
হ্যাঁ, অথবা উড়ালপুল, সেটাকে আমি চেষ্টা করবো যে আমাদের জেলের ম্যানেজারকে আবেদন জানাবো, সেটাও যেন হয়ে যায়, তাহলে আমাদের রায়গঞ্জের জন্য খুবই উপকৃত হবে সবাই। এটা আছে, আরো বিষয় আছে, দেখা যায় আরো। ট্রেনের যে অভাব রয়েছে, যেটা হুম। আমরা বহুবার আমরা এমপি কেও বলেছি, আমরা রেলওয়ে মন্ত্রীকেও চিঠি চাপাটি করেছি, হুম, তাতে আমাদের যেটা আছে, এখানে দিল্লিতে একটা ডাইরেক্ট ট্রেন চলছে, এখনো চলছে। সেই ট্রেনটা এখন তো সপ্তাহে একদিন চলছে, হ্যাঁ, নতুন করে চালু হয়েছে, হ্যাঁ, মাঝে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। ঠিক। এই নতুন ট্রেন সপ্তাহে একদিন, তাতে সেই সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আমাদের যেদিন যাওয়ার ইচ্ছা হলো সেদিন যেতে পারছি না, ওই ডেট অনুযায়ী হচ্ছে, সেভাবে সবার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। তো এটা ডেইলি, দিল্লির জন্য একটি ডেইলি ট্রেন এবং দক্ষিণ ভারত যাওয়ার জন্য একটা ডেইলি ট্রেন দরকার। অন্তত সপ্তাহে দুদিন যদি ট্রেনটা হয় তাহলে দরকার। এই ব্যাপারে কি আপনারা প্রস্তাব রাখবেন? অবশ্যই রাখবো, সে বিষয়ে প্রস্তাব তো আমি অবশ্যই রাখবো, যার জন্য আমার আমার যে জেনারেল ম্যানেজার আছেন তাদেরকেও আমি চিঠি চাপাটি করবো বা বলবো, এ বিষয়টা যেন ওনারা দেখে।